Hello students, myself Chetana M, Assistant Professor, Department of Management, Government First Aid College, Varnadi, affiliated to Davangere University. Today we are going to discuss the concept of waste management, which comes in the subject Productions and Operations Management. And we are going to learn the meaning of waste and waste management, categories of waste, principles to reduce waste in the industries, and the disposal of waste in the industries. Waste are unwanted and unusable materials. Waste management is the collection, segregation, transportation and disposal of unwanted and unusable materials without impacting the environment. In industry, any unwanted and unusable materials are called as waste, and waste management means it's a collection of those waste materials and segregating that. It means the separating that materials into iron, zinc, copper like that, and transporting and disposing those materials without harming the environment is known as waste management. Andre ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯೂಸಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Waste can be categorized into obsolete materials, surplus materials, scrap materials. Obsolete materials. So obsolete materials are those materials which are not damaged, but those materials are not useful for the industries because of change in the manufacturing process or change in the product design and so on. ಅಂದ್ರೆ obsolete materials ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, but these materials are accumulated in the industries because of faulty purchase. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವು ಸಹಿತನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಲ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ used by the industries till the end. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೈಕಲ್. Reduce means reducing the purchasing of unwanted materials, reducing the unwanted packages of materials, reducing the unwanted wastages of materials. So by using these principles, the waste can be reduced in the industries. And the second one is the reuse. Purchasing the materials which can be reused again and again. So it means the containers and the bags which are purchased by the industry should be in a good quality so that it can be used again and again. And the third one is the recycle. Purchasing the materials which can be recycled and which are made up of recycled materials. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರಿಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Disposal of obsolete, surplus and scrap materials. Disposal of waste materials is a big challenge for any industries because they have to dispose the materials without harming the environment. Here there are some methods how they will dispose the materials. The first one is the communication between the units. In a big industries, there are various units. The materials which are not required by one unit can be transported to another unit. So they should have a communication between them. Then only they will come to know the requirement of other units. So they can transfer and they can dispose like this. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬೇಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. And the second one is the return to supplier. The materials which are unwanted for the industries can be ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಅವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ may be the requirement for another industries. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ದ another industries. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಲ್ ಟು ಡೀಲರ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕರ್. And sale to dealer or broker means here the selling the materials to the dealer or broker by calling auction or tender. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ the employees the materials will be given to employees for a free of cost or very less price. So the employees will be satisfied from these. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. at that time some industries will donate those materials to the ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ meaning of waste and waste management, categories of waste, principles of waste reduction in industries and disposal of waste materials in industries. Thank you.